नमस्कार बंधुगण, भागवत महापुराण ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु श्रीमद् देवी भागवत, जहाको श्रवण करिबा द्वारा शक्ति, सुरक्षा और सुख समृद्धि प्राप्त होइथाय। मानसिक शांति एवं भयरु मुक्ति मिलिथाय। एहाको प्रतिदिन श्रवण करिबा द्वारा माँ दुर्गा प्रसन्न हुअन्ति। तेणु आसंतु आरंभ करिबा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा निश्चय लिखिदेवे। अष्टादश अध्याय आजर विषय रही श्री भगवती द्वारा महिषासुर वध। महिषासुर कहे सुन गो सुंदरी, मंदर जा मंदर भर जा सुनारी। से मंदोदरींकर इंदुमती नामे कनिष्ठा भग्नी थिले अति मनोरमे। हुअन्ते से विवाह योग्या कन्यांकर, स्वयंवर संभार कले नरवर। स्वयंवर सभा को सुशोभा देखाई, नाना देशु आसिले नृपे लोभा होई। बलिष्ठ रूपवंत सकुल संजात, गुणगण लक्षण गण रे आक्रांत। केउ नर बरंकु बरते बरण, करिले इंदुमती इंदुमुखी जान। विधातार घटना देख सेही काले, सठ मद्र राजांकु देखी देई भोले। ताहांकर चातुर्य देखी सुचतुरा, मंदोदरी होइले कामरे आतुरा। विवाह मानसरे बापांकर पास, सरसरे भास करिले प्रकाश। मद्रपति भूपंक रूपकु देखिण, विवाह कर मते हेउछि मन। चित्रसेन राजन निर्जने परी, निजर जे मांकर गिर शुणी करी। नजर रखी करी प्रसन्न चित्तरे, से कार्य तत्पर हेले अग्रसरे। मद्राधीश्वरंकु आनी सो मंदिरे, मंदोदरी जे मांकु विवाह कले धीरे। नानाविध यौतुक कौतुक रे देले, ए अंते जाहा हेला सुण देवी भोले। से मद्र देश ईश चारु देशनु वीर, सुचारु देहा मंदोदरी सहितर। आनंदरे निजर मंदिर को गले, सुंदर संभार रे सेही काले भोले। नाना रंगे ताहांक संगे रण रंगे, बहुदिन रमिले दंपति संजोगे। एकदा देखी एकदा सररमणी, एकाकी रे रमण कले नरमणी। ता देखी एक सखी मंदोदरी डाकी, से वृत्तांत कहिला होई महादुखी। ता शुणी राणी मंदोदरी सेही काले, निज स्वामी देखिले रमंती तातुले। सरसे उपहास हास को करिण, सोईसो से तिरस्कार कले पुण। पुण केउ कुरूप बतींक सहित, सरंगे तारंगे हे बार मर्दित। देखि देई दुखरे मानसे भाविले, लेखिथिलाणी की विधाता कपाळे। स्वयंवर सभारे ए धृतक मुहि
स्वयं देखि पूर्वरे बुझी पारि नाही। आहा मोह बसरे कले किय कार्य, ठकी विभा होइले मोते सठराज। चिंता कले कि हेबो जाहे बार हेला, एबे मोर जीवन धिक सिना हेला। एने लज निर्गुण 60% के प्रीति अनुराग करिब बा कह। आज ठारू मु स्वामी सहवास जात, संसार सार सुख छाड़िली समस्त। एक मास संतोष आश्रय करिण, महासुख काटिबी मुहि रात्र दिन। जेउ परि कार्य मुहि करिअछि, से परि केहि दुख अर्जन करुछि। एबे जेबे से रागे देह छाड़ी मई, आत्महत्या पापरु मुक्त हेबि नाही। बापांको गृहे गले सुख नाही लेस, उपहास करिबे मोर सखी वंश। अतएव वैराग्य करिण धारण, गणरण सुखादि करि विसर्जन। काल गुणे रहिबी एथे वास करी, दुख शोक विचारी एहा मंद दरी। स्वामींको सहवास बास सांसारिक, अखिल सुख सारे होइण विमुख। जलांजलि देइण सुखरे रहिले, एहेतु गो कहुछि कल्याणी सुबाळे। तुम्भे मध्य से परि मोते त्याग करी, कामातुरा होइण चतुरा नागरी। मंदमती कुत्सित बरंकर कर, कंजटी की धरी बुआरे नारी बर। सुंदरी मथा झरा शुण मोर कथा, परम हित कर मु कहे सर्वथा। मोर गिरन शुणी रमणी हारक, परिणामे भोगिबु दुखटी अनेक। महिषर एपरि बाणी शुणी करी, भगवती कहिले महाक्रोध धरी। आरे मूढ़ जाओ जा पाताल पुरकु, सामरथ थिले बास समरकु। समस्त असुरंकु तो सह संहारी, स्वेच्छारे जीवई जान सत्य करी। साधुंक क्लेश हेउ थाए से समये, ताहांक रक्षा हेतु मु विग्रह बहे। दैत्य धाम मोहर नथिले जन्म, साधुंक रक्षण रे हुए मोर जन्म। अरूपा हेले हे मुझे रूप देखिलु, सुरंक रक्षा हेतु से रूप रे उलु। सत्य कहे तो होर विनाश कामरे, पठाई छंती देवे महिष समरे। न मारी तते पापी न जीवई जान, समन सदन को करिबी प्रेरण। शुभ इच्छा जेबे असुर मंदिर, पाताल पुरे जाई एबे कर घर। ता नहिले युद्ध को आस सुरेण, वेद व्यास कहिले शुण हे नरेश। देवींकर ए गिर शुणिण दानव, समर करिबारे बळाई स्वभाव। ससर सरासने समर प्रांगणे, परवेश करिले से वीर आपणे। कर्ण जाए ओटारी निश्चित सरकु,
ନିକ୍ଷେପଣ କରିଲେ ଦେବୀ ଉପରକୁ। ତା ଦେଖି ଦେଇଦେବି ରାଗରେ ଆଗରେ, ଲୋହମୟ ସୁସର ନିକର ଶୋକରେ। ଅସୁର ସର ଜାଳ କରିଲେ ଛେଦନ, ପରସ୍ପରେ ଜୟା ସେ କଲେ ମହାରଣ। ଦାନବ ଦେବଙ୍କର ଭୟପ୍ରଦ ଯୁଦ୍ଧ, ମହତ୍ତର ହୋଇଲା ଅସହ୍ୟ ସାଧ୍ୟ। ଏହି କାଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର ନାମା ଦୈତ୍ୟ ଆସି, ଭଗବତୀ ପ୍ରତି ସେ ହୋଇ ଅତି ରୋଷି। ବିଷମ ବିଷଲିପ୍ତ ନିଦାରୁଣ ଜାଣ, ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ବୀର କରିଲେ କ୍ଷେପଣ। ତା ଦେଖି ଦେଇ ସତୀ ଅତି କ୍ରୋଧ ଭରେ, ବିନାଶ କଲେ କତି ତୟତି କ୍ଷସରେ। ଗିରିରୁ ଶୃଙ୍ଗ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରି ଶିର, ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲା ସତର ଯେ ତାହାର। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର ମରଣକୁ ଦେଖି, ପରମ ସ୍ରବିତ ନେତ୍ରାସୁର ଦୁଃଖୀ। ଦେବୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୋପସତ ସର, ପ୍ରହାରିଲା ତା ଦେଖି ସେ ଦେବୀ ସତର। ଶେଷର ନ ଆସୁଣୁ ନିଜ ସର ମାରି, ସେ କ୍ଷଣି ଭଗବତୀ ଦେଲେ ତିନି ବାରି। ତ୍ରିଶୂଳର ଆଘାତେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଜୀବନ, ତ୍ରିନେତ୍ର ଜୀବନ ସେ କରିଲେ ହରଣ। ତା ମରଣ ଦେଖିଣ ଅନ୍ଧକ ସୁର, ଆସିଲା ଲହମୟୀ ଗଦା ଧରି କର। ସରାଗରେ ବେଗରେ ସିଂହର ଶିରରେ, ଗଦାଟିକି ଅନ୍ଧକ ପିନ୍ଧିଣ ଦେବାରେ। ଗଦାଟିକି ଅନ୍ଧକ ପିଟିଣ ଦେବାରେ। କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପଞ୍ଚାଶ କରି ନଖାଘାତ, ଅନ୍ଧକ ଦଇତକୁ କରିଣ ନିପାତ। ତାହାର ମାଉଁସକୁ କରିଲେ ଭକ୍ଷଣ, ମହିଷ ରାଣ ତାର ମରଣ ଦେଖିଣ। ମାନସରେ ପରମ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଶାଣିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ଜାଲ ବିସ୍ତାରିଲେ। ସେହି କାଳେ ଅମ୍ବିକା ଶିଳାମୁଖୀ ବାଣ, ଗଣ କରି କ୍ଷେପଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ବାଟେ ଜାଣ। ଅସୁର କ୍ଷିପ୍ତ ସର ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଲେ, ଗଦା ଦୈତ୍ୟ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ମାରିଲେ। ଗଦାଘାତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲା, ପାପିଷ୍ଠ ସେ ଅସୁର ମହିଷର ବୋଳା। ଗଦାଘାତ ସହିଣ କ୍ରୋଧେ ଅତି ବେଗେ, ଗଦାଘାତ କରିଲା ସିଂହ ଶିରେ ଆଗେ। କେଶରୀ ସିଂହ ସେ ତ ତାକୁ ବାସେ ସରି, ବିଦିନ କଲା ତାକୁ ନଖାଘାତେ ଚିରି। ସେହି କାଳେ ଅଧମ ମହିଷ ଅସୁର, ପୁରୁଷ କଳେବର କରି ପରିହାର। ସିଂହ ରୂପ ଧରିଣ ଦେବୀ ସିଂହ ଦେହେ, କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନିଜ କର ରୁହେ। ତା ଦେଖି ସତୀ ଅତି ହୋଇ କ୍ରୋଧମତୀ, ଆସିବି ସମାନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ତତି। କରିବାରେ ପ୍ରହାର ଛାଡ଼ ସିଂହ ରୂପ, ବହିଲା ମଦ ଶ୍ରାବୀ ମାତଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢେ ଶୈଳ ଶୃଙ୍ଗ ଧରି, ପ୍ରହାରିଲା ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରି। ତା ଦେଖି ଜଗନ୍ମାତ ହସି ଦେଇ ଧୀରେ, ଶିଳାରେ ସୁଶାଣିତ ଶୋଷର ନିକରେ। ସେହି ଶୈଳ ଶୃଙ୍ଗକୁ ତିଳର ପ୍ରମାଣ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଲେ ଚଣ୍ଡିକା ତକ୍ଷଣ।
ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ କାଳେ ସିଂହ ପ୍ରକୋପରେ ବସିଣ ଗଜ ରୂପୀ ଅସୁର ଶିରରେ ନଖାଘାତ ତାହାକୁ କରିଲା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ସିଂହକୁ ସଂହାରିବା କାମରେ ସେ କ୍ଷଣ ପ୍ରମତ୍ତ ମତ୍ତ ଗଜ ରୂପ କରି ତ୍ୟାଗ ସେ ମହିଷ ଧମ ଆହେ ମହାଭାଗ ମହତ ବଳବନ୍ତ ଭୀଷଣ ସରଭ ମୂରତି କି ବହିଲେ ଦେଖାଇ ସ୍ୱଭାବ ସରଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଅତି କ୍ରୋଧମତି ତାର ଶିରେ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରହାରିଲେ ସତୀ ସେହି ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ କରିଲା ପ୍ରହାର ଏପରି ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ପାପିଷ୍ଠ ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ମହିଷ ବହି କଳେ ବର ଭଗବତୀ ସତୀଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଲେ ବୁଲାଇଣ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଶୃଙ୍ଗକୁ ମାରିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଆଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆନନ୍ଦେ ହସି ଦେଇ ପୁଣି ବଳମଦେ ହୃଦୟ ମୁଖକୁ ଫୁଲାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ହୋଇଣ ଗେଲାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଥାଅ ଗରୁଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୋର ରୂପ ଯୌବନ ନାସିବି ବାଣରେ ଆପଣେ ଆପଣାକୁ ବଳବତୀ ଭାବି ଆସିଅଛୁ ମୋ ସହ ସମରକୁ ଦେବି ବଳିତ ଦେବି ତୋତେ ଆଲୋ ମୂର୍ଖ ରାଣ୍ଡି ମୋହ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟରେ ନହୁଅ ଦରାଣ୍ଡି ତା ପଛେ ସେ କପଟା 460 ଦେବ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଛଡ଼ାଇ ସର୍ବ ଅବଳା ଅଗ୍ରେ କରି ଜୟ କରିବାରେ କରିଛନ୍ତି ବାସନା ନିଜ ମାନସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବକୁଳ କରିବି ସଂସାର କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣି ଏ ବାଣୀ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବକୁଳ କରିବି ସଂହାର କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣି ଏ ବାଣୀ ତାହାର ଆରେ ମନ୍ଦ ଧମ ନ କରରେ ଗର୍ବ କ୍ଷଣ କାଳ ଏ ରଣସ୍ଥଳେ କର ଠାବ ଭାବିଅଛି ତୋତେରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ବୃନ୍ଦାରକ ବୃନ୍ଦକୁ ସାନନ୍ଦ କରିବି ଅସାର ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ସୁରଙ୍କୁ ଅସୁର ତୋର ଭୟ ସର୍ବଦା ଭୟ ମୁନିଙ୍କର ସୁମଧୁର ମାଧବୀ ସୁରାପାନ ମତେ ସମର ଝେଜରେ ତ ଶୁଆଇବି ତୋତେ ଏହା କହି ସେ ଦେବୀ ସୁରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତକ୍ଷଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରେ ମାତ୍ର ଅସୁର ବିନାଶରେ କ୍ରୋଧ ମାନସରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ସେ ସୁରାପାନ କଲେ ଧୀରେ ସୁମଧୁର ଦ୍ରାକ୍ଷାରେ ମଧୁପାନ କରି ଗୃଢ଼ ଶୂଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼େ କରେ ଧରି ସୁରଙ୍କର ହରସ କରି ଉତ୍ପାଦନ ମହିଷାସୁର ପ୍ରତି ହେଲେ ଧାବମାନ ସେ କାଳେ ସୁମନ ସେ ହୋଇ ସୁମନସ ବରସିଲେ ଦେବୀଙ୍କ ଶିରେ ସୁମନସ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବ୍ଦ କରି ଜୟ ଶବ୍ଦ କଲେ ଜୟ ଜୀବ ବୋଲି ସ୍ତବ ସେ ଆରମ୍ଭିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଥାଇଣ ଋଷି ସିଦ୍ଧଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ପିଶାଚ ଉରଗ ଚାରଣ କିନ୍ନର ନିକରାଦି ରଣ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଲେ ସୁମନେ କଇତବ ନିୟମ କଇତ କଇସ
ପୁନ ପୁନ ମାୟାରେ ହୋଇ ନାନା ବେଶ। କୋପର ପ୍ରତାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥାଏ ପ୍ରହାର ଶୋଷର ନିକରେ। ଶ୍ଵେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡିକା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସରାଗ ହୋଇ କରି ନୟନ ଦୁଇ କରି ରଙ୍ଗ। ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ପ୍ରହାରୀ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପାପମତି ମହିଷାସୁରକୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ମାତ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି କରି ଉଠିଣ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ। ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବେଗରେ କରି ପଦାଘାତ ବାରମ୍ବାର ହସିଲେ ହାସ୍ୟରେ ବହୁତ। ବିବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବର ପ୍ରଦ ଗରଜନ କରିବାରେ ସେହି ତ ଅଟଇ ମହାନ। ସହସ୍ର କୋଟି ଅରଜୁତ ଚକ୍ର ଧରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିଲେ ଦେବୀ ହସି କରି। ରେ ମହିଷ ଧମ କର ଦର୍ଶନ ଏହି ଥର କରିବି ତୋ କଣ୍ଠ ଛେଦନ। କ୍ଷଣକର ଭିତରେ ଯାଇ ଯମପୁର ଯମରାଜ ଭେଟିବୁ ଅଧମ ପାମର। ଜଗଦମ୍ବା ଏପରି କହିଣ ଭୀଷଣ ଚକ୍ରଟି କି କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତେ ତକ୍ଷଣ। ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଶିର ଗୌରିକି ଗିରିରୁ କି ବହେ ରକ୍ତ ଧାର। ମହିଧର ଉତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଗ କି ଭାଜିଲା ଗୈରିକ ଧାତୁ ଆଦି ତହୁଁ କି ଝରିଲା। ଦାନବର କବନ୍ଧ କିଛି କାଳ ଭ୍ରମି ପଡ଼ିବାରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ରଣଭୂମି। ଗଗନର ସୁରଙ୍କ ସୁଖ ଜୟ ଶବ୍ଦ ଦେବାରେ ଅସୁରଙ୍କୁ କରାଇଲା ତଦ। ମହତ ବଳଶାଳୀ ସିଂହ କ୍ଷୁଧାର୍ତରେ ପଳାଇବା ଦୈତ୍ୟକୁ ଖାଇଲା ତରବରେ। ଏହିପରି ମାରିଲା ସେ କ୍ରୂର ମହିଷ ମୃତ ଶେଷ ଦାନବେ ଗଲେ ନାଗ ଦେଶ। ମହିଷ ମରିବାର ବାସବାଦୀ ଦେବ ସାନନ୍ଦ ହେଲେ ମୁନି ମାନବ ସାଧବ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚଣ୍ଡିକା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସୁପବିତ୍ର ପ୍ରଦେଶେ କଲେ ଅବସ୍ଥାନ। ସ୍ତବ ପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ବାସବ ସଦେବ ସେଠାରେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହିଷାସୁର ବଧ ଅଷ୍ଟଦଶାଧ୍ୟାୟ। କଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ମହିଷ ଅସୁର ମର୍ଦିନୀ ମହିଷା ଗୋହରଙ୍କ କାମ ବିନୋଦିନୀ। ମହିଷ ମାନଙ୍କ କଳୁଷ ଛେଦିନୀ ବାଲାଜୀ ରଣା ପାପ ହର ଅଛଦ୍ମିନୀ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ନୃପ ଏବେ ମହିଷର ମରଣ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବେ। ଜଗଦମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତବ ହରଷ ମାନସରେ କରିଲେ ଆରମ୍ଭ। ସୁରପନ୍ତି କହିଲେ ଆଗ ମାତୃଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତି ହେତୁରେ ବିଧାତା ସର୍ଜନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ ଦେବ କମ୍ବୁଧର କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳେ ଲୟ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତୁମ୍ଭର ସହାୟତା ନ ପାଇଲେ ଦେବେ ସର୍ଜନାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ନହିବେ।
सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्भे मात कर्त्री भगवती तुम्भे गो कीर्ति मति स्मृति करुणा दया श्रद्धा गति महाधृति वसुधा कमल जे अजपा कला पुष्टि गिरिवर तनुजा विजया बुद्धि तुष्टि प्रमाऊ मार मारु परे जगतरे ख्यात होई अछत जानती त्रिपुरे अधिक कि कहिबा आगो महाशक्ति विद्या शिक्षा कांति जे तुम्भे सर्वशक्ति तुम्भ ठारे केवल ए अखिल जीव अधिष्ठित होइछि कि कहिबु भाव तुम्भ शक्ति बिनारे कार्य करिबारे अक्षमत संसारे सर्वदा सुरे धराधर जे माग धारण सकति नहिथिले तुम्भेटी कूर्म देवकति वसुंधरा धारणे से अनंत देव सक्षम हुअन्ते कि प्रकार भाव मात तुम्भे वसुधा रूपरे नथिले रहंता किए भाग गगन मंडले ब्रह्मा विष्णु महेश नळ नील समस मन गणपति देवकूल जे देवीଙ୍କ स्तुतिरे आसक्त हुअन्ति से देवी मायानरे मोहको पान्ति आगो मात तोहर सहाय बिनारे सुरगण समर्थ हेबे कि कार्ୟରେ मंदमती मानवे अल्प ज्ञान हेतु देवंकर उद्देश्य करी महाक्रतु अनले घृताहुति करन्ति प्रदान आंभ मते से माने महाज्ञानहीन स्वाहारूपे विजय न करिले तुम्भे आहुति पाइबे कि केउ भावे देबे अतएव मात गो तुम्भ इड़ाएड़ी पूजा करे सुरंक से किंपाई लोड़ी आपणे आपणार अंशे चराचर जीवन को जीवदान करिण सत्तर सर्वदा सुप्रारब्ध कर्म अनुसारे स्तंभगादि प्रदान करुछ संसारे निजर अनुगत हेबार सुतकु पर हेले हेले असुर मानंकु कर्म अनुसारे समभाव रखी पालन करुअछ तुम्भे सर्वसाक्षी आगो मातो आरामे नेई कौतुकरे रोपी देइथिबार वृक्ष निकରରେ दैव जोगे पत्र बा फलहीन हेले अथवा से वृक्षर फल कटु हेले छेदन न करन्ति ताकु ज्ञानी नर एहेतु पाळुअछ असुर निकर रणस्थले निश्चित रण निज करे असुरंकु मारिल एबे जाहे तुरे तहिरे तो तुम्भर करुणार रस आगो मात सरसे होइला प्रकाश ता कारण शुण गो थरे सुरंगना मोहत सुरतरे अभिलाषी सिना मुख आदि विमुख दैत्यंकर मात सुरंग नासरग विहार रहित तुम्भ करे बेटी से माने मरिले सेहि सुख ताहांकु हेब स्वर्ग स्थले एहि परि विचारी करिल संहार कि कहिबु मात गो महिमा तुम्भर
ମଙ୍ଗଳାମୟୀ ତୁମ୍ଭେ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୁରଇ ସହଜ। ଆଗମା ତ କେବଳ ଏତିକି ସନ୍ଦେହ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସେବ ହୋଇ ଦେହ। ଇଚ୍ଛାମୟୀ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଜନ ଜୀବନକୁ କିମ୍ପାଇଁ ନ କରେ ବର୍ଜନ। କେବଳ ଜଣାଯାଏ ଖେଳା ଲୀଳାମୟୀ ସୁଖେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣଟି ଏହି। ଆହା ଏ କଳି ଯୁଗେ ସକଳ ମାନବେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହେବେ। ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଚିବାରେ ସେ ହେବେ ବଞ୍ଚିତ ଏହିପରି ସଂସାରେ ଥିବେ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ସୁପୁରାଣ ପ୍ରବୀଣ ଧୂର୍ତ୍ତ ଗଣମାନେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ହରି ହରଙ୍କ ପୂଜନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କରି ଦେଇଥିବେ ଲେଖି। ମୋହି ହୋଇ ଯିବେଟି ନରେ ତାହା ଦେଖି। ଆଗେ ଅମ୍ବିକେ ଯେଉଁ ମାନବେ ଭବେ ଦାନବଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭାବେ। ସବସି ଭୂତ ଭାବି ହୋଇ ଏକ ମନା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଭଜନା। ସେହିମାନେ ଅଧମ ସୁବିମଳ ଦୀପ ଶୋକରରେ ଧରିଣ କରିଣ ପ୍ରଦୀପ। ଅନ୍ଧାରମୟ ମହାଭୟ ପୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାକୂପେ ଯାଇ ସେ ହୁଅନ୍ତି ପତନ। ଆଗମାତ ସୁଖଦାୟିନୀ ବିଦ୍ୟା ରୂପେ ବ୍ୟାପିଛ ମହାବିଦ୍ୟା ଜଗତରେ ଆପେ। ଅସୁଖଦାୟିନୀ ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପିଣୀ ରୂପରେ ବ୍ୟାପି ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ପୁଣି। ତୁମ୍ଭ କୃପା ବଳରେ ନର ମାନଙ୍କର ଜନମଦର ମାତ ହୋଇଯାଏ ଦୂର। ଯେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ସେ କରନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା ବସି। ମନ୍ଦମତି ଅଜ୍ଞାନ ଭୋଗାଭିଳାଷୀ ତୁମ୍ଭ ଆରାଧନାରେ ବିମୁଖତା ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ଦେବଗଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମାନବେ ସଦା ବିମରେ ଅବିଚାରେ ଭାସନ୍ତି ସଂସାର ସାଗରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ କମଳ ଚରଣ ରଜର ପ୍ରସାଦଟି ଦ୍ରୋହୀଣ ଲଭିଣ। ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର ସର୍ଜନା କରିଲେ ପାଳନା କଲେ ହରିହର ସଂଘାରିଲେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେବା ଯେ ନ କରେ ନିତାନ୍ତ ହତ ଭାଗ୍ୟ ସିନା ସେ ସଂସାରେ। ସୁରାସୁର ମାନଙ୍କ ତୁମ୍ଭେ ବାକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠେ ବସିଲେ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ବିନା ମାନବେ କହ କି ପ୍ରକାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇବେ ଗୋ କହ କି ପ୍ରକାରେ। ଆଗମାତ ଭୃଗୁଙ୍କ କୋପ ଶାନ୍ତ ତପେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ଧରା ଧାମେ ଆପେ। ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ସ୍ୱରୂପେ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ସେବକ ପରଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କର କାଳଦର ମାଦଗ ହୋଇବ କି ଦୂର। ଭୃଗୁଙ୍କର ସାପରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗପାତ ହୋଇଲା କାନନ ମଧ୍ୟର। ସେ କପାଳି ଘାଳି ଯେ କରନ୍ତି ଭଜନା ଧରାଧାମେ ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ନାହିଁ ସିନା। ଇହରେ ପରେ ତାର ଥାଏ ବାକି ସୁଖ
ତୁମ୍ଭ ସେବା ବିମୁଖ ମୁଖ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଗଣାଧିପତିଙ୍କର ପତି ଯେ ସେବନ୍ତି ଦନ୍ତି ଦନ୍ତ ମୁଖ ଯେ ଶିବଙ୍କ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କର ଚରଣେ ରହି ଯେ ଶରଣ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି କହ କି କାରଣ ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ଦାୟିନୀ ସୁଖ ସେବନିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଜାଣଇ ଏହା ଦୟାମୟୀ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟ ଆପଣ ରଣରେ ଅରିଗଣ କରିଣ ମାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ସର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ ସୁଲକ୍ଷଣୀ କରିବା ହେଲା ଏହି କ୍ଷଣ ଏହାପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷା ଗୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଯାଉନ ଦେଖୁଛି କର୍ମ ଫଳେ ବିଷମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନରକ ଭୋଗନ୍ତେ ସିନା ମରି କାଳେ ଦୈତ୍ୟ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସୋଗର୍ଭ ପ୍ରଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ଲୋଭେ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ତ୍ରୟରେ ମୋହିତ ମାନବ ବିଦିତ ହୋଇବାରେ ସକ୍ଷମ କେହେବ ଆଗମାତ ବିମୂଢ଼ ଚିତ୍ତ ମୁନି ଯାକ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତବ ପଦ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିମୁଖ ବେଦାଦିର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ନ କରନ୍ତି ପଢ଼ିଣ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତିରୁତ ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାର ବା ଗୃହ ଭାନୁ ଭାନୁକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା ଆଗମାତ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଣ ଏ ଗୁଣ ତ୍ରୟ ପୁଂସ ବୁଦ୍ଧିର ଚିତ୍ତରେ ନାନାବିଧ ପ୍ରକାରେ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦିରେ ହରିହର ଆଦି ଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନ କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ମନ ଏହି ହେତୁରେ ଭବ ଦିଅ ଭକ୍ତି ଭାବ ବିଲୀନ କରିଦିଏ ଜାଣିଲୁ ତା ଭାବ ତା କାରଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଗୋମ୍ବିକେ ପୁରୁଷ ଯତ୍ନ ସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାକେ ହରିଶଙ୍କର ଆଦି ସେବା ବିଷୟକ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି ନ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ ତା ଦେଖି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମପାଦ ସେବାଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣାଦି ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରବିଦ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ତ ନହି କୋପ ହୃଦ ନିଜ ଦୟା ପ୍ରକାଶୀ ପୁତ୍ରାଦି ସମ୍ପଦ ଦେଇ କରି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଅଛ ଶୁଦ୍ଧ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ବଶରେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ କି ମନରେ ସତ୍ୟ ଯୋଗେ ବିମଳ ସତ ଗୁଣଟିର ସବଳ ହୋଇବାର ହେତୁରେ ବିଚାର ଅସତ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଲୁପ୍ତ ଥିଲା କଳିରେ ରଜତମ ଗୁଣେ ପ୍ରକାଶିଲା କବି ଏ ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସେବା ଛାଡ଼ି ଶୋକପଳ କଳ୍ପିତ ଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ଲୋଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କରି ସ୍ତୁତିବାଦ ସମ୍ପଦାଦି ଲୋଭିଲେ ନ କଲା କେ ବାଦ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ମୁନି ଗଣ ଜାଣି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ସୁବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମୁକ୍ତି ଫଳଦାୟିନୀ ବୋଲିଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନଟି ଧରିଣ ଦମ୍ଭକୁ ସେହିମାନେ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଯାଇ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ମାତ କରିବେ କିମ୍ପାଇ। ଯେଉଁମାନେ ପରି ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ। ଆଗମାତ ଆପଣ ପରମ ଆତ୍ମାରେ ଅଛ ବୋଲି କେବଳ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ରୂପରେ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିନା ନହୋଇ ବିଲୟ। ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ବିନା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିହାରାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟଇ ସଶକ୍ତି। ଆଗମାତ ମହତ ଆଦି ପଞ୍ଚବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଜଡ଼ ବୋଲି ଜଗତେ ପ୍ରକାଶ। ଭବଦୀୟ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇଲେ ଭବକୁ ନିର୍ମାଣଟି କରିବେ କିବଳେ। ଆଗମାତାହୁତି ଦାନେ ସ୍ୱାହା ରୂପେ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପରେ ନୋହିଥିଲେ ଆପେ। ମୁନିଗଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବିର୍ଭାଗ ଦେବଗଣେ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହା ବେଗେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ତ ଏହି ଚରାଚର ପାଳନ କରୁଅଛ କରଇ ବିଚାର। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରୀ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତ ସରଜନା କରି। ହରିହର ଆଦି ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଗଦକ୍ଷା ଦିଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ କଲ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷା। ସମୟରେ ସଂସାର ଲୟ କର ତୁମ୍ଭେ ହତଭାଗ୍ୟ ମାନବେ ତା କାହୁଁ ଜାଣିବେ। ଅବିଦିତ ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ତ ଶଙ୍କରାଦି ସୁର। ଏ ଭୟଙ୍କର କାୟ ମହିଷ କୁମାରୀ ସୁରବୃନ୍ଦ ରଖିଲ ମନ୍ଦର କୁମାରୀ। ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟ ପ୍ରଚାରୀ ନ ପାରନ୍ତି ଚାରି ବେଦାଦି ଯେ ଉଚାରି। ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ତାହା କିପରି ପରିଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସ୍ତବ କରିବୁ ଦେବାଦି ସମସ୍ତ। ଅଭାବ୍ୟ ଏ ଭୁନ୍ଦନ କଣ୍ଟକ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ କୀର୍ତ୍ତି ଅଖିଳ ଜଗତେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେବାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କକ୍ଷା କରି ଆମ୍ଭକୁ କରୁଥିବ ରକ୍ଷା ଗୋପ୍ରତୀର୍ଥ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷ ଯଶୁ ଦକ୍ଷା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତବ ଶୁଣି ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ କହିଲେ ଦେବୀ ସେହି କ୍ଷଣି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଉତ୍ତମ ସୁରଚୟ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କି ଅଛି କି କହ। ଦୁଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦୂର କରିଦେବି ମୁଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେବଗଣ କହିଲେ ସଦୟ ସମ୍ପ୍ରତି ମହିଷାସୁରକୁ ଯା ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲାଣି ତ ଆମ୍ଭର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ମାତ ଗୋ ସର୍ବଦା ସଂଶ୍ରଦ୍ଧ। କରିବୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚଳା ଭକତି କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଶତ ଶତ ଅପରାଧକୁ କର କ୍ଷମା ଜଗତ ମାତ ଉମା ଗୋହର ବାମା। ଏହା ଜାଣି ନ ଜାଣିଥିବା ପରିନରେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ନ ଭଜନ୍ତି ଭୂରେ। ଆଗମାତ ଏ ଦେହ ରୂପ ମୋହି ରୁହେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ସ୍ନେହେ। ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପରେ ମିତ୍ର ଭାବ ବହି
ତାର ଦୋଷ ମାର୍ଜନେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ କେହି, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତ ଏ ଜୀବର ମାତ। ଆପଣ ଏକା ଅଟ ପରମ ସୁମିତ୍ର, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି କି କରିବ କହ। ଏ ଭବ ମୋହ ମାୟା ଅଟଇ ଅସହ୍ୟ, ଦେବ ହେଉ ମାନବ ହେଉ ଯେହି ଛାଡ଼େ। ହତଭାଗ୍ୟ ପାପିଷ୍ଠ ମୋହେ ସିନା ପଡ଼େ, ପୁନଃ ପୁନଃ କହୁଛି ସତ୍ୟ କରି ଭାବ। ଏ ଭବରେ ଧରିଣ ଦେହ ସୁଦୁର୍ଲଭ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ଆରାଧନା। ନ କରଇ ସେହି ତ ନରାଧମ ସୀମା, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସର୍ବଦା ଗো ଜଗଧାତ୍ରୀ। ତୁମ୍ଭେ କାମ୍ଭର ଅଟ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ରୀ। ବେଦ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଦେବସ୍ତବ ଶୁଣି, ଅନ୍ତରହିତା ହେଲେ ଦେବୀ ସେହି କ୍ଷଣି। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦେଖି ଦେବଗଣ, ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ମହତ ପୁରାଣର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଦେବଗଣ ଦେବୀଙ୍କୁ କରିବାର ସ୍ତବ, ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାପତ ଭାବ। ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ, ବାଲାଜୀ ରଣା କରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ।